वचपृष्ठवायवावः जीवनचदिशोदयः दीपाराधन मुहूर्तः शुभसुमुहूर्तः अस्तु एतदसुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणां जयग्रहः अच्युतानुकूल यदा ग्रहबलसिद्धिस्तवहं श्रीतमर्तदमानन्दकन्दं सुरदेवतं वजेहं लोककर्तारविश्वकर्माणमूल्यं प्राभ्या नमः श्रीपुरन्दराभ्या नमः सौम्याभास्कराभ्या नमः मातापितृभ्यो नमः अग्नये नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो पौरुषे ब्राह्मणेभ्यो सकलब्राह्मणेभ्यो नमो नमः गणपति इकडे ఉన్నాయి పసుపు కుంకుమ గంధం ओम अपवित्रः पवित्रो वासवावस्थाय मधुर्विवाहाय स्वय पुनरेकाक्षाय स्वय विश्वकर्माणां सभायाभ्यन्तरशुचिः पुनरे अरे बावगाరు राधराय स्वाहा ओम जगन्मयाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः भराते कशोब्रह्मकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बाद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे वैरोदक्षिणदिग्भागे श्रीहरस्य ईशान्यप्रदेशे कृष्णागोदावरीयोहां च प्रदेशे यावत् भारतदेशे तेलङ्गानाराष्ट्रायां मुद्राद्रिपतपुरं जिल्लायां पाल्वञ्चमण्डले स्थिता नमस्याः यजमानस्य हरिहरदेवताश्रमस्य विश्वब्राह्मणसन्निधौ अस्मिन् मम स्वगृहे अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिका प्रभावादे श्रीमद्रानमध्ये श्रीविश्वावसुनामसंवत्सरे दक्षिणानि पुण्यकाले श्रावणमासे बहुलपक्षे अतः चतुर्दश्यां शुभवासरः लक्ष्मीवासरः पूर्ववासरः शुभयोगे शुभगणे पुनः इष्टायां शुभदो श्रीमान् श्रीमदः अस्यैर्मानस्य गोत्रोद्भवस्य सुवर्णसब्रह्मण्यगोत्रोद्भवस्यः चिन्तोजरामाचार्यनामधेयस्य ईश्वरम्मा धर्मपत्नी सुमदस्य प्रथमकुमारस्य ब्रह्माचार्यनामधेयस्य कुमारानि धर्मपत्नी सुमदस्याः कुमारस्य कुमार्याः नागशरण्यानामधेयस्य रामचरितवर्धन्नामधेयस्य कनिष्ठकुमारस्याः कृष्णमाचार्यनामधेयस्याः रम्या धर्मपत्नी सुमदस्य अस्य कुमारस्याः जशवन्तनामधेयस्य तेजांशनामधेयस्य सह कुटुम्बस्य नमस्कारं చేస్తూ చెప్పండి ముగ్గురు కూడా मम सह कुटुम्बानां सकल क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय वीर्य अभय आयुः आरोग्य अष्ट ऐश्वर्य भोग भाग्य सिद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं सकल मनोवांछ मनोभीष्ट मनः संकल्प सिद्ध्यर्थं मम गृहायां सकल धनलक्ष्मी धान्यलक्ष्मी संतानलक्ष्मी विजयलक्ष्मी अभयलक्ष्मी आरोग्यलक्ष्मी अष्टलक्ष्मी स्थिर निवास सिद्ध्यर्थं श्रावणमास शुक्रवासर पूजा प्रातःकाल समयेन महालक्ष्मी अष्टलक्ष्मी देवता संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं मम गृहायां समस्त दिन प्रवर्धमान अधिकार योग्यता अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं परस्पर अन्योन्य दाम्पत्य अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं मनोवैकल्य सिद्धि द्वारा अन्योन्य दाम्पत्य सिद्ध्यर्थं पुत्र पौत्राभि अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं दीर्घायुः विपुल धनधान्य कीर्ति लाभ प्रतिशो यशो बलाभि सिद्ध्यर्थं आरोग्यता शरीर सिद्ध्यर्थं महालक्ष्मी अष्टलक्ष्मी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं श्री महालक्ष्मी देवता संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं श्रावणमास शुक्रवार प्रातःकाल समयेन शुभ समयेन महालक्ष्मी देवता आवाहन आराधन अष्टलक्ष्मी देवता आवाहन आराधन अर्चन व्रत पूजा व्रत कथा पूजां करिष्ये आदौ निर्विघ्नसमाहर्तगंगरिमहागणपति पूजां जगरिष्ये तदङ्गश्रीकलशाराधनं करिष्ये कलशं गन्धपुष्पाक्षरभ्यर्चाय ओम कलशस्य शुभपूर्वे दक्षिणे दक्षिणः वेदात्मज्ञभागे चोदे चमद्भास्तः भास्करस्तोदभागमध्ये ब्रह्मकरस्तुतः कुक्षुदाग्रहस्त्रवेण दिगन्तमुपितः ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद धर्मः प्रणवः कक्षदेवेदः कलशां पुष्पमहास्कृतः ओम आकलशे सुधापति पवित्रे प्रयुक्तते मुक्ते यज्ञे वर्तते आपो वादिं सर्वविश्वा भूतान्यापः प्राणाव आभाव आपो नमापो अमृतवा सम्राडापो विराडाव स्मराडापो गन्धापुष्यापो ज्योतिष्यापो यजोपश्यापतिमापो सर्वा देवता आपो भवस्वरापो भवन् ఇందులో రెండు అక్షరాలు తమలపాకు మామిడి బోలేసి పట్టుకో
మళ్ళీ ముమ్మాడిగా నీళ్ళు తింటాం. గంగే కమలే కృష్ణ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి జలయస్మిన్ సంగమం కావేరి తుంగభద్రాచ కృష్ణవేణి చ గౌతమి భాగీరథ విఖ్యాత పంచగంగా ప్రకీర్తిత కలశోదకేన పూజా ద్రవ్య సంప్రోక్ష. ఇక్కడ పూజా ద్రవ్యాల మీద మొత్తం నీళ్ళు చల్లేసి పూజా ద్రవ్య సంప్రోక్ష దేవం సంప్రోక్ష దేవం సంప్రోక్ష సరస్మితులు యజమానస్య సరస్ సంప్రోక్ష అపవిత్ర పవిత్రో వా సర్వస్థాంగం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణః బ్రహ్మణస్వదాన శృణ్వన్నోతి విశ్వసాధనం ఓం గాం వీం గం గణపతయే నమః 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 గణపతే నమః ప్రమదపతే నమస్తే అస్తు లంబోదరాయ కదంతాయ విఘ్నవినాశనే శోభదాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమః సాంగం సాయుధం సవాహన సదక్తం పత్నే పుత్రుర్వాహ సమేతం తన్నుల సుబ్రహ్మణ్యే పీఠస్థల సన్నిధో శ్రీ మహాలిద్ధ ప్రతిమారూపేణ మహాగణపతిమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి ध्यायामि ध्यानरूपयामि आवाहयामि आत्मरूपयामि अस्ति हरिकमलशात् श्रद्धाचमरूपयामि अस्मै देवरणस्वाज परम्परामेण देहि भगं जगश्याम सूर्यमुचरन्त मनमदेवप्रयानरत्यमुदं महिपानामुदमावाहपाना नैवधास्तानमुदे श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. 5 సార్లు ఆ గణపతి దగ్గర అక్షతలు వేయండి. స్వస్తి స్థిరో భవ వరదో భవ సుముఖో భవ సుప్రసన్నో భవ శ్రేయాసనం కురుం. ध्यायामि ध्यानरूपयामि आवाहयामि आत्मरूपयामि हस्तयोः अर्घ्यं पादयोः पाद्यं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि. 3 సార్లు నీళ్ళు చల్లు గణపతి మీద. శ్రీమన్మహాగణాధిపతిమా శుద్ధోదక స్నానరూపయామి స్నానాంధ్రేణ శుద్ధాచమనీయం రూపయామి. మరల అక్షతలు ఉంచండి. వస్త్రార్థం అక్షదానం రూపయామి యజ్ఞవిధార్థం అక్షదాన సమర్పయామి. కొద్దిగా పసుపు కుంకుమ గంధము చల్లండి. ఓం గంధద్వారం అది వెనక్కి పెట్టాలండి. गन्धद्वारान्ध्रादृशानुचतुष्टाङ्गेश्वरे कुन्दरवभूतानां ताम्योपवे श्रियं श्रीगन्धान् समर्पयामि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमाचूर्णान् समर्पयामि अलङ्करणार्थामि वदन्नायमेक्षदा सुन्दाक्षदैमानि पुष्पाणि सुपुष्पाणि सकलाराधनैः स्वच्छतमस्तु अधपुष्पैः पूजयामि. గణపతి దగ్గర 2 నెమలు వేసుకోనండి. ఓం గణేశాయ నమః అనుకుంటూ ఉండండి. ఓం సుముఖాయ నమః ఓం జగదక్షాయ నమః ఓం విరాటరూపాయ నమః ఓం జగన్మయాయ నమః ఓం జ్యోతిమయాయ నమః ఓం గణాధిష్టాయ నమః బాలచంద్రాయ నమః జగద్గురువే నమః బ్రహ్మచర్యాధిష్టాయ నమః సూర్యేంద్రాయ కులోచనాయ నమః శ్వేతవర్ణాయ నమః విఘ్నరాజాయ నమః పంచవక్త్రాయ నమః నిరామయాయ నమః సర్వదాయ నమః సర్వకార్యాయ పూజితాయ నమః శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే నమః. షోడశనామ పరిమళ పుష్ప పూజాన్ని సమర్పయామి. మొత్తం వేసి 2 అక్షతలు వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. అదే 2 అగరబత్తులు వెలిగించండి. ఓం వనస్పతి వేదవే నానాగంధై వనస్పతి వేదవే నానాగంధై సుందాగ్రే సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతాన్. పరిమళ ధూపమాగ్రామయామి గణగణగణానాం ధావయామి సాక్షాత్కారం. గణపతి పూజ జరుగుతుంది. సాక్షాత్ దీపాన్ని సంగ్రహయామి. నా దీపాలు కూడా స్వామివారి కదండి. అగరబత్తి అక్కడ ఉంది అట్టుకోండి. సాక్షాత్ ప్రత్యక్ష దీపాన్ని సంగ్రహయామి. ధూపదీపానంతరం శుద్ధాచమనం సమర్పయామి. నైవేద్యం ఓం భూర్భువస్వః ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం యోజనం ప్రచోదయాత్ శ్రీమన్మహాగణాధిపతయే చూపిస్తాను. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ పానాయ స్వాహ వ్యానాయ స్వాహ ఉదానాయ సమానాయ స్వాహ. మళ్ళీ నీళ్ళు చల్లు. మధ్య మధ్య పానం రూపయామి మృదావధానం సుత్రా పునరుపయామి హస్త వృక్షాలని పాదో వృక్షాలముఖే శుద్ధాచమనం రూపయామి. కర్పూర నీరాజనం అక్షతలు తీసుకోండి. గణపతి దగ్గర అక్షతలు వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. తామ్రార్థం అక్షదాన్ని రూపయామి నీరాజనం సాంగ్రహ్యేష ఇదే మామిరదాగం సంపూర్ణాని ఇదే వాజరత్న नीराजनान सुंदरयामी. जय बोला गणेश महाराज की जय. उत्तरदंड भगवान की जय. श्री भद्रमान गोविंद हरि. मग अक्षतలు తీసుకోండి. పుష్పం తీసుకోండి. ఓం సుముఖచంద్రక్ష విరాట్ రూపజన్మయ జ్యోతిర్మయ నాథ బాలచంద్రాయ గృహ ప్రపంచకారకాదిక్ష సూర్యేంద్రాత్మవచన శ్వేతవర్ణోక్తనాయ పంచవక్త్ర నిరామయ सर्वा विष्णुपदोलोके सर्वकार्याकपूजितः षोडशेनानि नामानि प्रेतुर्या विचारमे विवाहित प्रभेदेन क्रमे तथा संग्रामे सर्वकार्ये विघ्नस्तस्य न जायते. ओम धाता धातुनां भुवनस्य यशोदेव वंशवितारं वादशाहोम इमं ज्ञासुनवः बृहस्पते वः पान्तवयमान् मृद्धातोः
మీ చుట్టూ మీరే 3 సార్లు ప్రదక్షిణ చేస్తున్నట్టుగా మనసులో భావించుకోండి. ఓం యాని కాని పాపాని యావజ్జన కృతాని చ దాని దాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణం పదే పదే పాపం పాప కర్మాణం పాపాత్మ పాప సంభవాచరాయమం ప్రవ్యాదేవ శరణః కదవత్సలః. ముగ్గురు కూడా చెప్పండి. అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష గణాధిప. అక్షర పుష్పాలు కళ్ళకద్దుకు నా గణపతి దగ్గర ఉంచి నమస్కారం చేసుకోండి. శ్రీమన్మహాగణాధిపతి నమః పాదారవిందయో వేదోక్త సుమన దివ్యా ధర్మమంత్రపుష్పహిత ఆత్మప్రదక్షిణాగ్రేణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి. అనయా ధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజాచ భగవతి భగవాన్ సర్వాత్మ శ్రీమన్మహాగణాధిపతి. శ్రీమన్మహాగణాధిపతిదేవతాయ నమస్కారం చేసుకోండి. పాదప్రసాదం శిరసా గృహ్ణామి శతమానం భవతి శతాయు పురుషశతేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియ ప్రతిష్టతి. శతమానంతం భవతి శతమైశ్వర్యం భవతి శతమితి శతం దీర్ఘమాయు. శ్రీమన్మహాగణాధిపతిస్థానముదివాసం శోభనార్థం పునరాగమనాయ ఆవాహన జానామి న జానామి సత్యం పూజాం దైవ న జానామి క్షమ్యతాం చ గణాధిప. ఓం విశ్వకర్మణే సోమనాథనాయ స్వహం జగమయాయ స్వాహ ఓం బ్రహ్మణే నమః. ఆచమ్య హస్తం ప్రక్షాళయ ఓం విశ్వకర్మణే స్వాహ ఓం సనాతనాయ స్వాహ ఓం జగమయాయ స్వాహ ఓం బ్రహ్మణే నమః ఓం అచ్యుతాయ నమః ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః పునః ధీరాయ నమః వికర్తనే నమః ప్రవేశ నమః జనార్దనాయ నమః వామదేవాయ నమః వనదే నమః సూత్రే నమః లోకేశాయ నమః దోక్షాయ నమః శంకరాయ నమః విష్ణువే నమః పూష్ణే నమః విష్ణువే నమః ప్రజాపతే నమః శివాయ నమః వాస్తవస్పదే నమః కృష్ణదాస్మన స్వయంభూశ్రీడా విశ్వకర్మ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. అక్షతలు తీసుకొని ముక్కు వాసన చూసుకొని వెనక్కి వదిలేసుకొని ముగ్గురు కూడా. ఉత్తష్టందపదవ్యాచహయతే భూమార్గహయతేషాం ధ్రువదేనా బ్రహ్మ కర్మ సమారభే. ఓం భూః ఓం భువః ఓం సువః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యః ఓం దశోద్రవరేణ్యమృగో దేవస్నమే యోజనః ప్రచోదయాత్. ఓం ఆపో జ్యోతిలో ముక్కు పట్టుకొని ప్రాణాయామం చేసుకోండి. ఓం ఆపో జ్యోతి సోమదం బ్రహ్మ భూర్భువస్సురాపో నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం పూర్వసంకల్ప ప్రాకారే నిర్మాణస్య గోత్రోద్భవస్యాః సుమనసుబ్రహ్మణ్య గోత్రోద్భవస్యాః చెప్పండి. మమ ఉపాత్త దురితక్షయ ద్వార పరమేశ్వర శ్రీచక్రం సమస్త మమ గృహాయాం సకల అష్టలక్ష్మి స్థిర నివాస సిద్ధ్యర్థం మమ సహ కుటుంబానాం సకల క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ వీర్య అభయ ఆయు ఆరోగ్య అష్ట ఐశ్వర్య భోగ భాగ్య సిద్ధ్యర్థం సకల మనోవాంఛ మనోభీష్ట మనః సంకల్ప సిద్ధ్యర్థం దీర్ఘాయు విపుల ధనధాన్య కీర్తి లాభ ప్రతిష్ట ద్వార సుఖ జీవన సిద్ధ్యర్థం మమ దీర్ఘ సుమంగళి యోగ్యత అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం వరమహాలక్ష్మి దేవి సంపూర్ణ అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం శ్రీ వరమహాలక్ష్మి దేవి పూజ ఆవాహన ఆరాధన అర్చన పంచామృత అభిషేక అష్టోత్తర శత నామావళి పుష్పపూజ వ్రతకథ పూజాం కరిష్యే. కుర్యాతోహం సుమనస వందిత సుందరి మాధవి చంద్ర సహోదరి హేమమయే
मुनिगणवन्दितमोक्षप्रदायिनि मञ्जुलभाषिनि वेदनुते पङ्कजवासिनि देवसुपूजितसद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि आदिलक्ष्मि सदा पालय माम् आदिलक्ष्मीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अयेकलिकल्मषनाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भवमङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुदे मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि धान्यलक्ष्मि सदा पालय माम् धान्यलक्ष्मीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि जय वरवन्निनि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि धैर्यलक्ष्मि सदा पालय माम् धैर्यलक्ष्मीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि जय जय दुर्गतिनाशिनि कामिनि सर्वफलप्रदशास्त्रमये रथगजतुरगपदादि समावृत परिजनमण्डितलोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारणपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि गजलक्ष्मीरूपेण पालय माम् गजलक्ष्मीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ऐकघवाहिनि मोहिनि चक्रिनि रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि स्वरसप्तभूषितगाननुते सकलसुरासुरदेव मुनीश्वर मानववन्दितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि सन्तानलक्ष्मि सदा पालय माम् सन्तानलक्ष्मीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि जय कमलासिनि सद्गतिदायिनि ज्ञानविकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसुरभूषितवासितवाद्यनुते कनकधरास्तुति वैभववन्दित शङ्करदेशिकमान्यपदे जय जय हे मधुसूदनकामिनि विजयलक्ष्मि सदा पालय माम् विजयलक्ष्मीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोकविनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्णविभूषण शान्ति समावृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि कामितफलप्रदहस्तयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि विद्यालक्ष्मि सदा पालय माम् विद्यालक्ष्मीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि धिमि धिमि धिं धिमि धिं धिमि धिं धिमि धुन्धुभिनाद सुपूर्णमये घुम घुम घुङ्गुम 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 शङ्खनिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराणेतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि धनलक्ष्मी रूपेण पालय माम् धनलक्ष्मीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम शक्तिमुतवनापुनन्दो यत्र धीरा मनसा वाचमकृता अत्र सका यस्यानि जय भद्रेशान् लक्ष्मीनीतादिभाति अष्टलक्ष्मी सहिता श्री महालक्ष्मीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि स्मरेते मनस्वाय प्राणमे हनदेह भवं जगपुष्यम प्राणमे हनदेह भवं जगपुष्यम सूर्यं चरन्ता मनोदयं प्रध्यान स्वस्ति अमृतं वै प्राणमृतमवः प्राणानेव धास्तानामुपहवयते प्रगटे कलशं अदान श्रीं महालक्ष्मी अष्टलक्ष्मी देवताभ्यो नमः 5 नक्षत्र वेणे कलशं स्वस्ति स्थिरो भव वरदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरासनं कुरु समर्पयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि अस्त्योर्घ्यं पादयोः पाद्यं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि श्री वरमहालक्ष्मी देवी नमः ओम श्री महालक्ष्मी देवी नमः ओम अनुకుంటూ చేసుకోండి ओम हिरण्यवर्णाहं ह्रीं सुवर्णश्रियां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावहतां महावह जातवेदो लक्ष्मीं प्रभगामणीं यस्यां हिरण्यमन्देहं रामश्वं पुरोजामश्वपूर्वां प्रथमध्यां वीडियो एकदम दिला प्रथमध्यां अस्तिनाद प्रभवतीं प्रियं देवीमुपहवे श्रीर्मा देवी श्रुतां
सूर्यां हिरण्मयी लक्ष्मीं जातवेदो ममावह तां मावह जातवेदलक्ष्मीं भवगामि यस्यां हिरण्यं प्रबोधं गावो दास्व श्वानिन्दे जम्पुरजानोय यश्वरी प्रेतो भूत्वा द्विजाधात्मनोहरे पञ्चहरदञ्च श्रीकामस्तुतञ्जपेदानन्दकर्दमश्री वाचक्ले देवीविश्रदाः पुरेस्ते त्रयपुत्राः स्वयं प्रीति विदेवनतय सोमं पिब सोमं पिबदवृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददा सोमिनीं नग्रधनसमास्तर्यं न लोभो नाशुभमदेहि भवन्ति प्रथमज्ञानां भक्तानां श्रीसोक्तं जपेस्तदा वरहं तदैव भावदिवा भ्रस्वजिदाहरोहं तु सर्वबीजा नवब्रह्मदिशोजहि पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ताय पद्मालये पद्मधराय दाक्षी पुष्पप्रिये पुष्पमनोनुकूले त्वत्पाद पद्मये सदस्व यासा पद्महस्ता विपुलकटितटे पद्मद्राक्षे गम्भीरावर्तनाभिस्तनवरमुखि नित्यं सा पद्महस्तां सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मीष्णा प्रसन्नाः सर्वदा पुराङ्कुशोपाशमदुग्धां करेर्वन्ति कुलाजनस्ताः अयवन्दिङ्गलाजनस्तां भालाकवडिविद्वान् प्रणेतां भजेहमुम्बां जगदेश्वरीं तां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायण नमोऽस्तुते महादेवी विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयातु श्रीवरमहालक्ष्मीदेवताभ्यो नमो नमः अथ पञ्चामृताभिषेकस्नानो समर्पयामि। అత్తే అక్కడ పెట్టే కట్టేరా కొన్ని నైట్ అసలు అక్కడ ఫోటో నేను ఎక్కడ పెట్టేది తీసుకున్నా శుద్ధోదక స్నానరూప్యామి స్నానాంతరం మొత్తం అంటే ఇక్కడ పీఠం మీద చెప్పింది. శుద్ధోదక స్నానరూప్యామి స్నానాంతరైన శుద్ధాజనరూప్యామి ప్రజలేవా ఇక్కడ మళ్ళీ అక్షతలు వేయండి. అమ్మవారి దగ్గర కలశం దగ్గర వేయండి. ధ్యాయామి ధ్యానరూప్యామి వస్త్రయత్మార్థమక్షదానురూప్యామి ధ్యాయామి ధ్యానరూప్యామి ఆవాహయామి అధమస్య శుద్ధాజనరూప్యామి శుద్ధోదక స్నానవస్త్రార్థమక్షదానురూప్యామి మళ్ళీ అక్షతలు వేయండి. యజ్ఞవిదార్థం వస్త్రం కలశానికి వస్త్రార్థం మన లక్ష్య వస్త్రార్థమక్షదానుర్వేదార్థమక్షదాపాదో పూజయామి. ఓం చపలాయ నమః జాహ్నవీ పూజయామి. ఓం పీతాంబరధరాయ నమః గురు పూజయామి. ఓం కమలవాసంజే నమః కటిం పూజయామి. ఓం పద్మాలయాయ నమః నాభిం పూజయామి. ఓం పంద్రమాత్రే నమః స్తనౌ పూజయామి. ఓం లలితాయ నమః భుజద్వయం పూజయామి. కుంభకంఠే నమః కంఠం పూజయామి. సుముఖాయ నమః ముఖం పూజయామి. ఓం శ్రీయే నమః భోష్ఠ పూజయామి. ఓం సునాసికాయ నమః నాసికాం పూజయామి. ఓం సురేత్రాయ నమః నేత్రౌ పూజయామి. రమాయ నమః కర్ణౌ పూజయామి. ఓం కమలాయ నమః శిర పూజయామి. వరలక్ష్మీ నమః సర్వాణ్యంగాని పూజయామి. కుంకుమార్చనాం చ కరిష్యే. నమః శ్రీ నమః. ఓం శ్రీమాతా శ్రీమహారాజ్ఞ శ్రీమత్సింహాసనేశ్వర చైతన్యకొండ సంభూత దేవకాయ సముచిత ఉద్యత్వాను సహస్రాభా చతుర్భా సంహితః రాగస్వరూపవాయాఢ్యః క్రోధాకారాంకుశోజ్వలః. ఒక 11 సార్లు వేసి శ్రీమాతా శ్రీమహారాజ్ఞ శ్రీమత్సింహాసనేశ్వర చైతన్యకొండ సంభూత దేవకాయ సముచిత ఉద్యత్వాను సహస్రాభా చతుర్భా సంహిత రాగస్వరూపవాయాఢ్యః క్రోధాకారాంకుశోజ్వలః. మనోరూపేక్ష పదండ పంచతన్మాత్రసాయకన జారణ ప్రభాపూర్ణమధ్య బ్రహ్మాండ మండల చంపకా శోక పున్నాగా శోకందకల సప్తచక్రవిందనశ్రైన కనత్కోటిర్మండిత అష్టమీ చంద్రవిభాయద్రగస్తవిధాము చంద్రకరంగాపం ప్రణాభిషేకవదన సుమహాంగ్లే బృహద్రంజలికృష్ణురవాహచరణమినావలోచన నవచంపక పుష్పాభానాస దండవరచిత తార కాంతురస్కారీనాస ప్రణభాసుర కదంబమంజలేకృత్య ఘనపురమోహరతాటంగజగుడేపుత తపనోటపమండల పద్మరాగదృష పరివాయకపోలపోహోదయా అరుణారుణగోసుంభావస్త్రభాస్పత్కడీతడిరత్నంగిరగారమ్య రసనాదామభూషితకామేశ్వజ్ఞాత సౌభాగ్యమార్దవోద్వయానుత మాణిక్యముకుడాకార జానుద్వయురాజదాయింద్రగోప వైకృత స్మరతోన భజంగూడగొల్ప కౌర్మరుష్ణు జైష్ణుప్రధానుతనాగదేన సంచన్న నమజ్జనతమో గణపతద్వయ ప్రభాజాల ప్రాకృత సరోవరా సంజాయమంజీర పండిత శివధామ జయమరాయ మందగర మహాలావణ్య శ్రీపతి సర్వారుణానవధ్యాంగి సర్వప్రణపూషిత శివకామేశ్వరాంగస్త శుభాస్వాధీన వల్లభ సుమేర శృంగమధ్యస్థ శ్రీమన్నగరనాయక చింతామణి బృహాంతస్థ పంచబ్రహ్మాధనస్థ మహాపద్మాడ వ్యవస్థ కదంబ వనవాసే సుధాసాగర మంచిస్థ కామాక్షి కామదాయిని దేవరేణ సంజాత స్థూల
स्तूयमानात्म वैभववर्णा सुरवज्रयुक्ता शक्तिसेना समन्विता संपत्करी समारूढा सिन्दूरवरसेविता अश्वारूढा दिशदाश्वा कोटिकोटिपुरावृता चक्रराजरथारूढा सर्वायुधवृक्षुधा गयचक्ररथारूढा मन्त्रिणीपुरसेविता त्रयचक्ररथारूढा धननादापुष्पदा ज्वाला मारणिकाक्षित्वहनिप्राकारमज्जगा भण्डसैन्यवधयुक्ता शक्तिविक्रमाजिता अनिचा पराक्रमाडोपनिरीक्षणसमस्तुता भण्डपुत्रवधयुक्ता बालाक्रमणन्दिता मन्त्रिण्यम्बावजिता विषङ्गवधतोषिता विश्वप्रपन्ना वराहि वीरिनन्दिता कामेश्वरमुखालोका कल्पितश्रीगणेश्वर महागणेश निर्भिन्न विज्ञानप्रपरिषदा भण्डाश्रीकरणमुक्ता शस्त्रवृत्यस्त्रवशने कलाङ्गुणकोत्पन्नारायण दशाकृति महापाशुदास्ताब्देन तद्दासायनिका कामेश्वरार्तनदग्धा सुबण्डासुशून्यक ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देव संस्कृत विभव अरणेन्द्राग्निसन्दत्ता कामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्भागवतोटैका सर्वप्रमुख पंकज कंठादः कटिपर्यन्ता मध्यकोटस्वरूपिणी शक्ति कोटैकदापण्य कट्यधोभागधारिणी मूलमन्त्रात्मिका मूलकोटत्रय कलयनिर्माण ममदाहन्त्रि निष्पापापनाशिनी निष्क्रोधाकोदशमि निर्लोभालोपनाशिनी निःसंशया संशयज्ञ निर्भवापनाशिनी निर्विकल्पा निराभाता निर्भेदा भेदनाशिनी निर्नाशा मुच्चमद निष्क्रिया निष्क्रिय महामाया महासत्त्व महाशक्ति महारतिः महाभोगा महेश्वर्य महावीर्य महाबला महाबुद्धिर्महासिद्धिर् महायोगेश्वरेश्वरी महातंत्र महामंत्र महायंत्र महासन महायक्रमाराज्य महाभैरवपूजिता महेश्वर महाकल्प महातांडवदासिनी महाकामेश महिजे महाकुंदिते सात्मिका सुट्टाप्राज्ञात्मक तुर्या सर्वावस्था विवर्जिता सृष्टिकर्त्य ब्रह्मरूपा भोक्ते गोविंदरूपिणी संहारणरूपा तिरोधानकरेश्वरी सदा शुभकृता पंचकृत्यप्रायण भानुमण्डलमध्यस्था भैरवी भगवानी पद्मासना प्रवर्तिका तावत्रयाज्ञ संतुता समाराधनदगा गणेदा उदराज्य तमज्यातमोपः चितस्तुलाचार्यकरुणे स्वात्मानन्द्रयभूता ब्रह्मा ध्यानन्दसन्दतिः पराकल्पितरूपाश्वदेवदेवता मध्यमवैकरूपा वर्तमानसंशिका कामेश्वर प्राणनायकदत्ना कामपूजिता सुनिः प्रभावती प्रभरावपार प्रसिद्धा परमेश्वरी मूलप्रवृत्तिरव्यक्ता व्यक्ता व्यक्तस्वरूपिणी ओम श्री मात्रे नमः ओम श्री महाराज्ञे नमः ओम श्री वसुमासेश्वरी नमः ओम श्रीमन्नारायण प्रीताय नमः ओम सिद्धाय नमः ओम श्रीमत्ये नमः ओम श्रीमतिप्रियाय नमः क्षीरसागर संभूताय नमः नारायण उदयाय नमः ओम नारायण उदयालयाय नमः ओम ऐरावताय ओम ऐरावनादि संभूज्याय नमः नमः ओम दिग्गजावां सहोदराय नमः ओम उच्चैस्रवासोद्भूताय नमः ओम स्थिराद प्रबोधिन्ये नमः सम्राजदाय नमः देव्यै नमः लक्ष्मीस्वरूपाय नमः सुवर्णादिवत्राय नमः ओम सुवर्णादिस्वरूपिण्ये नमः धनलक्ष्मी नमः महोदराय नमः प्रबोधेश्वर्यादाय नमः ओम नवधान्यस्वरूपाय नमः ओम लतापादावरूपिण्ये नमः मूलिकादिमहारूपाय नमः धनलक्ष्मी नमः ओम बुद्धैराकाकारिण्ये नमः ओम विद्याकौशलसन्धात्रे नमः नानाविग्रह विघ्नावर्तिन्ये नमः ओम बुद्धेश्वरदेवताय नमः महादेव्ये नमः सर्वसम्पूज्यादाय नमः ओम विद्यामङ्गलदायिन्ये नमः भोगविद्याप्रदात्ये नमः ओम योगविद्याप्रदायिन्ये नमः बहिरन्तः समाराज्ये नमः ज्ञानविद्या सुधाय नमः ओम रसन्तानप्रदाय नमः ओम प्रज्ञाय नमः ओम सन्तानवरदायिन्ये नमः जगद्कुटुम्बिन्ये नमः लक्ष्मी नमः ओम रसौभाग्यदाय नमः लक्ष्मी नमः ओम भक्तरक्षणतत्पराय नमः सर्वशक्तिस्वरूपाय नमः साक्षात् चक्षुदीपान् संद्रयामि धूपदीपान् धूपोऽयं प्रदीपयत् एटकन्न बिट्टु కొద్దిగా పసుపు కుంకుమ అక్షతలు తోరణాలు తోర బంధనదేవతాభ్యో నమః తోరాధిష్టానదేవతాభ్యో నమః కుంకుమాచూర్ణం హరిద్రాచూర్ణం కుంకుమాచూర్ణం శ్రీగంధామృతమక్షదాని సమర్పయామి దక్షిణహస్తే బధ్నామి దక్షిణహస్తే నమసూత్రం శుభప్రదం పుత్రపౌత్రాభివృద్ధిం చ సుసౌఖ్యదేహి మే రమే पुत्रपौत्राभिवृद्धिं च सुसौख्यदेहि मे रमे बध्नामि दक्षिणहस्ते नमसूत्रं बध्नामि दक्षिणहस्ते नवसूत्रं शुभप्रदं सुपुत्रपौत्राभिवृद्धिं च सुसौख्यदेहि मे रमे
శరణ్యానికి అదవర మహాలక్ష్మి దేవతాభినవరత కథా ప్రారంభ. పుష్పం ఉండండి, పుష్పం కూడా తీసుకోండి. నైమిషారణ్యానికి వచ్చిన సూత పౌరాణికుడు శౌనకాది మహర్షులు అడిగిన మీదట వారికి ఈ వరలక్ష్మి వ్రత కథను వినిపించినాడట. ఓ మనుష్యులారా, స్త్రీలకు సర్వ సౌభాగ్యములను కలిగించే వరలక్ష్మి వ్రతం అనే మహావ్రతాన్ని గురించి పూర్వము పరమేశ్వరుడు పార్వతీదేవికి చెప్పినాడు. ఈ కథనే మీకు చెబుతున్నాను, వినండి. ధవల కాంతులతో మెరిసిపోయే వెండి కొండ మీద బంగారు సింహాసనం మీద కూర్చుని ఉన్న పరమేశ్వరుని దగ్గరికి పార్వతీదేవి వచ్చి నమస్కరించి, ఓ దేవదేవ, భూలోకంలో ఉండే స్త్రీలు ఏ వ్రతం చేస్తారో చేస్తే సర్వ సౌభాగ్యాలు, పుత్ర పౌత్రాదులు, ధనకనక వస్తువాహనాది సకలైశ్వర్యాలు పొందగలుగుతారో అటువంటి వ్రతం ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి స్వామి అని ఆ యొక్క పరమేశ్వరుని ఆ యొక్క పార్వతీదేవి అడిగిందట. పరమేశ్వరుడు ఇలా అన్నాడట, ఓ దేవి, స్త్రీలకు సర్వ సౌభాగ్యాలు కలిగించేది వరలక్ష్మి వ్రతం అని ఒకటి ఉన్నది. ఆ వ్రతాన్ని శ్రావణ పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే శుక్రవారం నాడు చేయాలి అనగానే పార్వతి, నాథ, ఆ వ్రతాన్ని ఎలా చేయాలి, దాని విధి విధానాలు ఏమిటి, ఏ దేవతను పూజించాలి, పూర్వము ఎవరైనా ఈ వ్రతం చేసి ఫలితాన్ని పొందినారా, ఈ సంగతులన్నీ కూడా వివరంగా చెప్పండి స్వామి అని ఆ యొక్క పరమశివుణ్ణి ఆ యొక్క అమ్మవారు పార్వతీదేవి అడిగిందట. కూర్చో. శైలరాజనందిని పూర్వం మగధ దేశంలో కుండిన నగరం అని ఒక పట్టణం ఉన్నది. అది ధర్మాత్ములు పుణ్యాత్ములు అయిన ప్రజలతో నిండి ఐశ్వర్యాలతో తులతూగుతూ ఉన్నది. ఆ నగరం ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబం ఉన్నది. ఆ ఇంటికి కోడలుగా వచ్చిన చారుమతి అనే యువతి చాలా ఉత్తమరాలు. ఆమె ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే మేల్కొని ఇంటి పనులు చూసుకొని స్నానం చేసి భర్తను దైవంగా భావించి పూజించేది. అత్తమామలకు సకల ఉపచారాలు చేస్తూ అందరికీ ఇష్టంగా మితంగా మాట్లాడుతూ గృహత్యాలు చేసుకుంటూ ఉండేది. ఇంటిలోని వారి చేతనే కాక ఊరిలోని వారి చేత కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందేదట. ఇటువంటి సదాచార సంపత్తి సద్భక్తము కలిగిన ఆ చారుమతి మీద జగన్మాత అయిన వరలక్ష్మీదేవికి అనుగ్రహం కలిగింది. ఆ తరువాత ఆమెకు ఒకనాటి రాత్రి కలలో అమ్మవారు ప్రత్యక్షమై, చారుమతి, నేను వరలక్ష్మీదేవిని, నీ సద్గుణాలను చూసి సంతోషించి నిన్ను అనుగ్రహించాలని వచ్చాను. శ్రావణ పూర్ణకు ముందే వచ్చే శుక్రవారం నాడు నన్ను యథావిధిగా భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించు, నీవు కోరిన వరాలిస్తాను అని చెప్పిందట ఆ యొక్క అమ్మవారు. చారుమతి చాలా ఆనందించి కలలోనే వరలక్ష్మీదేవికి ప్రదక్షిణ నమస్కారాలు చేసి, నమస్తే సర్వలోకానాం జనన్యే పుణ్యమూర్తయే శరణ్యే శరణ్యే త్రజగన్యే విష్ణుస్థలాయే అని స్తుతించి, ఓ తల్లి, నీ కటాక్షం కలిగినట్లయితే ప్రజలు ధన్యులవుతారు, విద్వాంసులవుతారు, సంపన్నులవుతారు. నేను పూర్వజన్మలో చేసుకున్న పుణ్యం వలనే ఇలా నీ దర్శనం లభించింది. నీ ఆజ్ఞ ప్రకారమే నేను శ్రావణ శుక్రవారం నాడు పూజ చేస్తాను అని చెప్పగా వరలక్ష్మీదేవి చాలా సంతోషించి ఆమెను దీవించి అదృశ్యురాలైందట. చారుమతి వెంటనే మేలుకొని ఇంట్లో అన్ని వైపులా చూసిందట. వరలక్ష్మీదేవి ఎక్కడా కూడా కనపడలేదు. ఓహో, నేను కలగన్నాను కాబోలు అని ఆశ్చర్యపడుతూ భర్తను లేపి ఆయనకు అత్తమామలకు చెప్పగా వారు చాలా ఆనందించి, ఇలాంటి కళ రావడం శుభసూచకమని, స్వాదు స్వభావం గల వారికి కానీ అలాంటి అదృష్టం పట్టదని అభినందించి శ్రావణ పూర్ణిమకు ముందు వచ్చే శుక్రవారం నాడు తప్పక వరలక్ష్మీదేవికి పూజ చేయవలసిందే అని చెప్పి అత్తమామలు భర్త కూడా చెప్పాడట. చారుమతికి వచ్చిన కళ గురించి ఊరిలోని వారందరికీ కూడా తెలిసింది. స్త్రీలంతా శ్రావణ శుక్రవారం నాడు చారుమతితో కలిసి వరలక్ష్మీదేవి పూజ చేయాలనే ఉత్సాహంతో సంతోషంతో ఆ పండుగ రోజున కోసం ఎదురు చూస్తున్నారట. శ్రావణ మాసము వచ్చింది, పూర్ణిమ ముందు శుక్రవారము వచ్చింది. ఆనాటి ఉదయమే నగరంలోని స్త్రీలంతా అభ్యంగన స్నానాలు చేసుకుని పట్టుచీరలు కట్టుకుని పూజా ద్రవ్యాలతో చారుమతి ఇంటికి వచ్చినారట. చారుమతి అప్పటికే అభ్యంగన స్నానము కృత్యాలన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకుని సంసిద్ధంగా ఉన్నదట. స్త్రీలందరూ చారుమతితో కలిసి పూజాగృహాన్ని శుద్ధి చేసి అలికి ముగ్గులు పెట్టుకొని అలంకరించి ఒక పెద్ద పీట వేసి దాని మీద ఒక నూతన కొత్త వస్త్రాన్ని పరిచి బియ్యము పోసి మండపం ఏర్పరిచి కలశము పెట్టి పంచ పల్లవాలను దానిలో ఉంచి ఆ కలశంలో వరలక్ష్మీదేవిని ఆవాహన చేసి భక్తి శ్రద్ధలతో ధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజలు చేసి నానావిధ ఫలములు భక్ష్యభోజ్యములు నివేదన చేసి నీరాజన మంత్రపుష్పాలు సమర్పించి 9 గ్రంథులు గల తోరణాలను కుడి చేతికి కట్టుకొని వరలక్ష్మీదేవికి మొదటి ప్రదక్షిణం చేసినారట. ఆ స్త్రీలందరి కాళ్ళ నుండి గల్లు గల్లుమనే శబ్దం వినిపించిందట.
చూసుకోగా కాళ్లకు అందలు కనిపించాయి. ఓహో, ఇదంతా వరలక్ష్మి కటాక్షమే అని సంతోషించి వారంతా రెండవ ప్రదక్షిణం చేశారట. దగదగా మెరుస్తున్న కంకణాలు చేతులకు వచ్చాయట. మూడవ ప్రదక్షిణం కూడా చేశారు. ఇక చెప్పేమేమున్నది, ఆ స్త్రీలంతా సర్వాభరణ భూషితులైనారట. ఆ స్త్రీలందరి భవనాలు సువర్ణమణిమయులైపోయాయట. రథగజ తురగాది వాహనాలతోనూ పరివారంతోనూ మహారాజ భవనాల్లా ప్రకాశించాయి. ఆ స్త్రీలందరి వారి వారి ఇళ్లకు తీసుకుపోవడానికి గుర్రాలు, ఏనుగులు, రథాలు మొదలైన వాహనాలు వచ్చి చారుమతి ఇంటి ముందు నిలబడ్డాయి. తర్వాత కల్పోక్త విధంగా పూజా కార్యక్రమాలు చేసుకొని అమ్మవారికి నైవేద్యాలు సమర్పించి బ్రాహ్మణుడితోటి ఆశీర్వచన నమస్కారాలు పొందారట. వరలక్ష్మీదేవికి నివేదించిన పదార్థాలను బంధుమిత్రులతో కలిసి ఆరగించి తమ కోసం వచ్చిన వాహనాలెక్కి తమ ఇళ్లకు పోతూ చారుమతి దేవి ఎంతటి భాగ్యవంతురాలు. వరలక్ష్మీదేవి ఆమెకు కలలో సాక్షాత్కరించింది. ఆమెతో పాటు పూజ చేసుకున్నందుకు మనం కూడా అదృష్టవంతులైనాము. సజ్జన సహవాసం చేస్తే సకల శ్రేయస్సులు కలుగుతాయనడానికి ఇంతకంటే నిదర్శనం ఇంకేం కావాలి అని పొగిడారట. ఆ తర్వాత ప్రతి ఏటా ఈ శ్రావణ శుక్రవారం పూజ వారంతా చేస్తూ వచ్చారట. ఆ సాంప్రదాయమే తరతరాల సంక్రమించి ఈనాటి వరకు కూడా వచ్చింది. ఓ పార్వతీదేవి, ఉత్తమమైన వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని అన్ని వర్ణాల వారు, అన్ని కులాల వారు కూడా ఆచరించవచ్చును. ఆచరించిన వారికి ఆ వరలక్ష్మీదేవి సకలైశ్వర్యాలని ప్రసాదిస్తుంది. సకలైశ్వర్య అష్టభోగ భాగ్యాలని ప్రసాదిస్తుంది. ఈ వరలక్ష్మి వ్రత కథను వినేవారికి, చెప్పేవారికి కూడా ఆ జగన్మాత సర్వవాంఛలను సిద్ధింపజేసి ఆయురారోగ్య భోగభాగ్యవంతులను చేసి అనుగ్రహిస్తుంది. అధస్కాంద పురాణే రేవాఖండే శ్రీ వరమహాలక్ష్మీ దేవత వ్రత కథ సమాప్త. అమ్మవారి కలశం ముందు